सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। खास पेशकश दिल किवें तंदुरुस्त रखीए लैके तुहाडे सामने हाज़र हाँ। इस खास प्रोग्राम च असीं हार्ट अटैक ते कार्डियक अरेस्ट बारे चर्चा की ते इस प्रोग्राम च तुहाडे दिल दी सेहत नाल जुड़ी हर तरह की जानकारी असीं तुहानूं देवांगे। सो शुरू करते हैं साडा अज दा इह सफर। सानू ये पता है कि हार्ट अटैक आउंदा है या कार्डियक अरेस्ट, जिस नाल चंगे भले इंसान की जान चली जाती है, पर आखिर इन्हां च फर्क की है? हार्ट अटैक ते कार्डियक अरेस्ट च फर्क की है? पहला रिपोर्ट देखते हैं। दिल आखिर चलदा चलदा काम करना क्यों बंद कर देंदा है? और पिछले कुछ समय च असीं देखिया होना कि काफ़ी जवान मौतां भी हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट कारण होईयां ने। कोई बंदा चलदा चलदा गिर जाता है तो कोई जिम करदा मुंडा मौत दे आगोश भी चला जा रहा है। आखिर एक कारण क्यों ने? सब तो पहला तो सानू ये पता होना चाहिए कि दिल की समस्या नाल जूझ रहे या फिर अचानक छाती दे दर्द की शिकायत तो बाद व्यक्ति नू समस्या किस किस्म की है, यानी कि दिल का दौरा है या फिर कार्डियक अरेस्ट। पर उस तो पहला दिल का दौरा च दिखाईयां तस्वीरां एक बार जरूर दिखाइए। एक गरबा खेडदे नौजवान की अचनचेत मौत, हनुमान दे रूप च डांस करते व्यक्ति का अचानक जमीन ते डिगना, स्टेज ते परफॉर्मेंस करते अचानक डिगण तो बाद मौत, रागी सिंघां दी कीर्तन करते अचनचेत मौत, या फिर सब तो अहम नौजवानों की जिम च मौत। इस सब मौतों का कारण हार्ट अटैक है या कार्डियक अरेस्ट। ते उस तो पहला ये पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक अते कार्डियक अरेस्ट च की फर्क है, ते जेकर कार्डियक अरेस्ट है या फिर हार्ट अटैक तां इस दे लक्षण की ने। जे हार्ट अटैक नूं सीधे शब्दां च समझिया जावे तां दिल नूं खून देण वालियां तीन धमनियां ने, जिन्हां नूं कोरोनरी आर्टरीज कहंदे ने। इन्हां धमनियां च जेकर खून का प्रभाव अद्धा भी होवे या फिर पूरा रुक जावे तां हार्ट दा उन्ना कु मास मर जांदा है, तां इसे नूं आम भाषा च हार्ट अटैक कहंदे ने। कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट फेलियर। कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट बीट दा रुक जाना, जदों हार्ट दियां मांसपेशियां नूं खून ना मिले अते ओह बिना ऑक्सीजन दे मर जाण तां रुकिया होया दिल दोबारा चल पैंदा है या फिर कई बार नहीं भी चलदा। तां जदों तक दिल चलदा है या नहीं चलिया तां उदों तक खून कई बार दिमाग तक पहुंचना या फिर शरीर दे किसी होर अंग तक पहुंचना बंद कर दिंदा है, तां इसे नूं कार्डियक अरेस्ट होया कहंदे ने। सौखी भाषा च माहिर तो समझदे आ कि इन्हां च वड्डा फर्क की है। What I was trying to say, हार्ट अटैक का मतलब है कि दिल की वड्डी नाड़ी बंद होने करके हार्ट मसल डैमेज हो गया, जिन्होंने उसे इन्फॉक्शन कहते हैं। इन्फॉक्शन का मतलब है कि हार्ट मसल डैमेज हो गया, उन्हें काम करना बंद करता, डेड है मसल डेड, उन्हें उसी हार्ट अटैक कहते हैं। नाड़ी बंद होने करके जिहड़ा डैमेज होंदी है उन्हें उसी हार्ट अटैक कहते हैं। ओके, तो सडन कार्डियक डेथ का मतलब है कि इरेगुलर हार्ट बीट होकर पेशेंट की डेथ हो गई। इवन इफ द हार्ट अटैक मे नॉट हैव इवॉल्वड, इन्होंं उसे कहते अजे इवॉल्व नहीं होया। अगर ऐसे लोगों की तुसी टॉपसी करोगे तो यू मे नॉट फाइंड एनी डैमेज इन द हार्ट मसल, बट यू मे फाइंड कि नाड़ी के अंदर ब्लॉक जिहड़ा क्लॉट बनया होया, ब्लॉक रपचर्ड है तो उत्थे क्लॉट बनया है, वो एविडेंस मिलेगा सानू, बट डैमेज दा मसल नहीं मिलेगा बिकॉज द पेशेंट हैज डाइड बिफोर द डैमेज हैज अबाउट, क्योंकि डैमेज जिहड़ा है प्रोग्रेसिव प्रोसेस। मेन कहानी मतलब नाड़ियां दा सारा गिरद गिरद नाड़ी ये नाड़ी जिसले बंद होंदी है ना तो उसके बाद एक वेव ऑफ डैमेज स्टार्ट होंदी है जिहड़ी ओवर अ पीरियड ऑफ रहिंदी है। सो ये तो सी हार्ट अटैक ते कार्डियक अरेस्ट का फर्क, पर इसके कारण की हो सकते हैं ते अजिहे मरीज की तुसी मदद किवें कर सकते हो, यह भी जानना बहुत जरूरी है। तुहाडे किसी अपने दी तुहाडीआं अखां दे सामने जान जा रही है तां तुसी की करोगे? बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे पर करोगे भी की? जी हाँ, ये बहुत अहम है कि तुहानू कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक का पता लग्या ते तुसी मदद किवें करोगे? सब तो इंपॉर्टेंट रीजन है कि दिल की एक मेजर नाड़ी एपिकार्डियल आर्टरी बंद हो गई, जिस करके हार्ट अटैक होंदा लोगों को। मगर असी इनू हार्ट अटैक नहीं कहते क्योंकि अजे हार्ट अटैक होया नहीं है। ये हार्ट अटैक अजे नाड़ी बंद हुई है
ਤੇ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਰਿਥਮੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਡਾਈਡ ਬਿਫੋਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਕਰਡ। ਤੋ ਇਹ ਅਰਿਥਮਿਕ ਡੈਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ 60-65 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਟਾਰ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਫੇਸਿਸ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਬੋਥ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਮਾ ਲਾਗੂ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਡੀਨ ਜੌਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਡਿਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੇ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਵੈਰੀ ਕੰਸਰਨ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਹੈਡ 6 ਐਬਸ, ਦੇ ਵਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਰੈਗੂਲਰ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਟ ਮਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਟਾ ਹਾਰਟ ਮਸਲ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੋਫੀ ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਮਸਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਪਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਹਾਰਟ 25% ਹੈ, 30% ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨੋਮਲਸ ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਾੜੀਆਂ ਐਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਲਿਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲੋਪੈਥੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਕਰ ਪਲੇਅਰ ਮੈਚ ਖੇਲਦੇ ਦੇ ਸਡਨਲੀ ਡ੍ਰੌਪ ਡੈਥ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੈਲਿਗਨੈਂਟ ਕੋਰਸ ਹੈ ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੋਫੀ ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਿਥਮੋਜੈਨਿਕ ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ 5 ਸਿਲੈਕਟਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਯੰਗ ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਰਿਥਮੋਜੈਨਿਕ ਕਾਰਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫਿਬ੍ਰਿਲੇਟਰ ਲੱਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਰਨ। ਦਿਲ ਦੀ ਨਾੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਰਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸਥਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ CPR ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੈਲਟਿਡ ਨਬਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਲਟਿਡ ਨਬਜ਼। ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਸਾਹ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਚੈਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹਥੇੜੀ ਨਾਲ ਪੰਪ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਪਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਓਕੇ, ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖੋ, ਬਰੀदिंग नहीं ਹੈਗੀ, तो ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਡਨ ਕਾਰਡਿਕ ਡੈਥ। ਓਕੇ, पसीना वगैरह हो सकता है, बट बेसिकली कोई रेस्पिरेशन नहीं है, कोई पल्स एक्टिविटी नहीं है, तो उस वेले ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਡਨ ਕਾਰਡਿਕ ਡੈਥ, ਦੈਨ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਸਪੌਂਡ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ CPR ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਸੀਨਾ ਹੈ, ਨਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋਗੇ? ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲ ਦਾ ਏਡ, ਬਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਗੈਜਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ,
ਸਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਬਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਰੋਟਿਡ ਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ- ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਣ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੋ ਮਸਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਹਾਰਟ ਦਾ ਰਿਦਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਕੈਰੋਟਿਡ ਪਲਸ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ, ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੈਨੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ sorry, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੈਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਚੈਸਟ ਰਾਈਜ਼ ਚੈਸਟ ਫਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਰੀਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੈਸਟ ਰਾਈਜ਼ ਚੈਸਟ ਫਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਚੈਸਟ ਰਾਈਜ਼ ਚੈਸਟ ਫਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਈ ਲੈਵਲ ਉਹ ਚੈਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਇਹ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਰੀਥਿੰਗ, ਕਿ ਸਾਹ ਦੀ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਸਕਿਨ, ਇਹ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੱਕ ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰ ਸਾਹ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੰਦ ਐਸਪੀਰੇਟ ਕਰ, ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਸਾਹ ਦੀ ਨਲੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੜਬੜ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਪੰਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ? ਪੰਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਿਡ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਿੱਪਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ, ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਾਸਓਵਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਓਕੇ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੀਪੀਆਰ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਇਫੈਕਟਿਵ ਸੀਪੀਆਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅੱਛੇ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਮਿਡ ਸਟਰਨਮ ਲਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿਡ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸਓਵਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ, ਚਾਹੇ ਖੱਬੀ ਚਾਹੇ ਸੱਜੀ, ਇਹ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਦਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਈਡਲੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 120 ਪਰ ਮਿੰਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ, 120 ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਮੌਤ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ ਜਾਨਲੇਵਾ, ਛੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਿਤ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦੀ ਇਰੈਗੂਲਰ ਬੀਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਮਨ ਮੈਡੀਸਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 100 ਮਰੀਜ਼ ਲਾਂਗੇ 100 ਚੋਂ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾੜੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਨਾੜੀ ਬੰਦ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਚਾਅ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਕਲੀਨਿਕ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਮਰ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ TMT ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਓਕੇ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ। ਮਗਰ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ 6 ਐਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ECG ਕਰਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਇਕੋ ਕਰਾ ਲਿਆ,
ਤੇ ਅਗਰ ਏਜ ਤੁਹਾਡੀ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ TMT ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 95% ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚੈਨਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਸਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਯੂ نو ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਮਾਈਂਡ ਆਲਸੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਕੀ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਭ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਣਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ। ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਡਾਈਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੈਲੋਰੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕੈਲੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ 2000 ਕੈਲੋਰੀ ਲਈ ਜਾਂ 2500 ਲਈ ਜਾਂ 30000 ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ, ਦੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਹੈ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਯੂ نو ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਜੂਰੀਅਸ ਟੂ ਹੈਲਥ ਨੇ। ਸੋ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਰੂਟ ਮਿਲਦਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸੀ ਦੈਮ, ਬਟ ਕੋਈ ਬਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਇੰਜੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀਜ਼, ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਅ ਫੈਸ਼ਨ ਟੂ ਗੋ, ਆਈ ਗੋ ਐਟ ਲੀਸਟ ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਵੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ। ਫੂਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਬਾਦਰ ਕਿ ਨੀਦਰ ਡੂ ਵੀ ਆਸਕ ਨਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਈਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਟੂ ਬਾਏ ਸਮਥਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦੈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਵਰ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਅਨਹੈਲਦੀ and food is contributing to a very large extent to the problem we are facing. A lifestyle, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਾਰਟ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਓਬੈਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੋ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਟਾਈਮ ਇਟ ਰੀਚਿਜ਼ ਆਵਰ ਟੇਬਲ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇੰਪੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਸ 'ਚ ਵਧੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ, ਕਦ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਥੋੜੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਡਿਨਾਈ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਫॉर ਹੈਲਦੀ ਚੈੱਕਅਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ WHO ਦੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਬੋਥ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। If we invest in our health,
अपनी डाइटिस, अपनी एक्सरसाइज, अपने स्ट्रेस लेवल्स, और अगर कोई बीमारी है, कोई रिस्क फैक्टर है तो इलाज करांगे, तो दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਨਵੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਵੇਗਾ।